मेरे दोस्तों सजनों बेलियो ते बुजुर्गो GS स्टूडियो वालों शायर नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करता है ते GS स्टूडियो पेश करता है दास्तान अकलमंद शहजादी। इस दास्तान की फरमाइश करते ने इटली तो जफर बबली भट्टी, चौधरी आमर विरक बुतालिया, अमान सलाले तो चौधरी मोहम्मद शरीफ, खानगा डोगरा तो सुभान भट्टी, अंजम भट्टी ते मियाँ तनवीर अराई, चढ़दे पंजाब इंडिया तो बिट्टू लहरी, बरतानिया UK तो मलका आलिया ते गुजरी लाल शहजादी, शेखूपुरा तो फरमाइश करते ने एक्टर डायरैक्टर नज़ीर अंजम। मेरे दोस्तों हुण आने अज दी दास्तान वाले। मेरे सज्जणों किसे मुल्क विच एक सुदागर रहिंदा सी, ओहदे 3 पुत्तर सन, 2 विआहे सन ते एक कुआरा सी। कुआरे दा नां हैबत खान सी, ਉਹ सोहना सुनखा ते बहादुर भी सी। वड्डे 2 भी अपने प्यो वांगू सौदागरी करदे ते हैबत खां अपने प्यो ते भरावां दी कमाई ते ऐश करदा, भरजाइयां ते रोह पाउंदा ते सारा दिन बोधा शुदा वाह के गलियां 'च फिरदा रहिंदा, अपने यारां नाल मौज मेला करदा। ओहदे रोह पाउण तो तंग आ गईयां ओहदियां भरजाइयां अपने सहुरे तो डरदियां सन, पर अंदरों अंदरी कुड़दियां रहिंदियां सन। वेला लंघदा गया, सौदागर मर गया, हुण ते भरजाइयां दा डर मुक गया सी ते ओह भी हैबत खान नूं वेलड़ कह के मेहणे देण लग पईयां सन। एक दिन भरजाई ने आख्या कोई 5 फुल्लां राणी विआह के लै आ। 5 फुल्लां शहजादी दूसरे मुल्क दे बादशाह दी धी सी, जिहड़ी हुसन ते खूबसूरती दी वजह तो हर पासे मशहूर सी। उन्हें अपने भरावां नूं आख्या मैनूं 5 फुल्लां राणी दा रिश्ता लिया दिओ। भाई कहण लगे तू पागल ते नहीं हो गया, वो बादशाहजादी असी सौदागर, भला वो सानू शहजादी का रिश्ता देंदा पिया। हैबत खान की जिद सी भई विआह करांगा ते 5 फुल्लां राणी ना, नहीं तो सारी उम्र कुआरा रवांगा। आखिर भाइयों ने हैबत खान की जिद तो मजबूर होके रिश्ता मंगण जाण की तैयारी कर लई। वो किवें रिश्ता लैण जांदे ने, लोक दास्ताना दा बादशाह सादक भट्टी बागमोड़ वाला पेश करता है, शायर नज़ीर सुल्तानी लिखता है ते लाला जी रिकॉर्ड करते हैं। हैबत खान शहजादियां वांगू रहिंदा विच भरावां, ओहदे सिर ते बाप ओहदे दा रहिंदा सी परछावां। इसे करके वेला फिरदा करदा मौज ते मेला, पाया उत्ते रोब जमांदा नाले रहिंदा वेला। करनी फिर खुदा दी होई बाप ने रहलत पाई, ओनू मेरे देन ते आ गई ओदी एक भरजाई। सातों नहीं रोटी पकदी कोई शहजादी लाया, साडे कोलों हुण ते मुंडिया रोब नहीं जांदा सया। 5 फुल्लां शहजादी हुस्ना दी मशहूर, दूजे मुल्क दे शाह दी बेटी जेड़ी उथों दूर। कहन लगा पाइयां ताई मैं नी शादी करनी, जदों तिकर बादशाह के मेरी मांग नी भरनी। कहंदे पाई पागले तू साडा केड़ा रुतबा, कहंदे पाई पागले तू साडा केड़ा रुतबा, बादशाह कोलों रिश्ता मंगिए केड़ा देवे खुतबा। ओ तां साडे टोटे कर दू रिश्ता जाके मंगिए, असी ते रिश्ता मंगन तो भी जाके यारा संगिए। लखां कुड़ियां जग दे उत्ते जेड़ी भी तू आखे, तू महलां दी शहजादी वल क्यों यारा झाके। मेरे सज्जनों आखिर तिन्ने भाई बादशाह के दरबार में जा पहुंचे। दरबार लगा सी, सारे सवाली अपना अपना सवाल दस के चले गए। वो तीनों भाई चुपचाप बैठे सन। बादशाह कहन लगा तुसी भी कोई गल दसो, किदां आए हो। वड्डा भाई आखन लगा बादशाह सलामत, असी तुहाडे नाल कल्लियां गल करनी है। बादशाह ने अपने दरबारियां नूं जाण दा आख्या। जदों बादशाह कल्ला रह गया पुछण लगा हुण दसो। वड्डा भाई आखन लगा असी सौदागर हाँ ते असी अपने इस भरा हैबत खान वास्ते तुहाडे कोलों शहजादी दा रिश्ता मंगण आए हां। बादशाह गल सुणदियां नाल ही गुस्से विच आ गया
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜਲਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲਕਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਨੂੰ 2-3 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਖੌਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈਬਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨ। ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਯਾਰੋ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ। ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ। ਚੁੱਪ ਹੋਈਆਂ ਪਰਜਾਈਆਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਮੇਸ਼। ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਾਈਆਂ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਟਕਾ ਨੀ ਇੱਕ ਕਮਾਇਆ। ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਖਾ, ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸੱਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ। ਬੈਠਿਆ ਖੂਬੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸਾ ਯਾਰ ਕਮਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ। ਆਖਰ ਲੱਭਣ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰਿਆ ਘੋੜੇ ਹੋ ਸਵਾਰ, ਨਗਰ ਨਗਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿਰਵਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਕਹਿਰਵਾਨ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਰ ਖਾਨ। ਕੋਈ ਪਰਾਉਣਾ ਰਾਤ ਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਾਣ, ਹੈਬਤ ਖਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਿਦੇ ਘਰ ਕਰਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਂ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦੀਆਂ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਰਾਤ। ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦੀਆਂ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਰਾਤ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ ਹੈਬਤ ਖਾਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਸੱਵਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਹੈਬਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੈਬਤ ਖਾਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਹੈਬਤ ਖਾਨ ਨੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਾਠਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੈਬਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੋਟੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਨਾਮ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਨੌਕਰ ਤਬੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਬਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੋਝੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਰਾਬਤ ਖਾਨ ਫੋਲਦਾ ਫੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।